Hello students, today we will teach cladogram, phylogeny, DNA barcoding. These are the systematic living pattern of the living organism. First one is cladogram. It is a typical branching pattern as shown on previous page, a diagram of three domains of life in cladogram. Three domains of life, archaea, bacteria and eukaryote. Carl Lewis first proposed these three domains of life in 1990. You know better. That's why it is a typical branching of that pattern which will be shown due to the cladogram diagram, and it concerns to the three domains of life. And that is also called cladogram. It represents hypothetical relationship denoting comparison of organism and their common ancestor. म्हणजे सजीव कशा पद्धतीने आले त्यांची तुलना आणि त्यांच्यामध्ये असलेले त्यांचे पूर्वज, अँसेस्टर म्हणजे पूर्वज, आलेले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, त्यांच्या पूर्वी आलेले ऑर्गॅनिझम्स यांचं नेमकं कंपॅरिझन काय आहे. ज्या पद्धतीने आर्ची बॅक्टेरिया आले, त्यानंतर बॅक्टेरिया आले, त्यानंतर इकॅरियोट्स आले. म्हणजे फर्स्ट आर्ची अँड बॅक्टेरिया कंप्राइजेस प्रोकॅरियोट्स आले, म्हणजे विकसित पेशी झालेल्या नव्हत्या, अविकसित होत्या, आणि त्यानंतर इकॅरियोट्स आले, दॅट आर कॉल्ड डेव्हलप्ड सेल्स. दॅट इज द कंपॅरिझन, दॅट इज रिलेशनशिप बिटवीन the organism of the living organism which are ancestor of the various types of organism. That process is called a cladogram. That is a typical branching pattern. Cladogram is a typical branching pattern as shown on previous page and diagram of three domains of life, and that's why it represents their common ancestors, and that is called a cladogram. It is a denoting comparison between the organism and their ancestors. Then second one is phylogeny. It is the evolutionary of organism. उत्क्रांती सजीवांची कशी झाली याच्या संबंधित हे phylogeny आहे. It is important to classification and it takes into account not merely morphological status but also relationship of one group of organism with other group of life. It is a relationship between one group of life and other group of life. How they are related to each other in the evolutionary pattern, and that is called phylogenetic characteristics. And this pattern is related to the various types of organism present in the nature. This system of phylogeny helps to understand evolution and focuses on similarities of their metabolic functioning. त्यांचे मेटाबॉलिक फंक्शन्स कशा आहेत, त्यांचा सारखेपणा कसा आहे, त्यांच्यात नेमकं उत्क्रांतीच्या काळामध्ये सारखं काय आलं, त्यामध्ये नेमकं डिसिमिलर म्हणजे त्यांच्यात फरक कोणता आला, याच्या रिलेशनशिपचा अभ्यास हा फायलोजेनी मध्ये केला जातो. With three domain concept as well as Whittaker's five kingdom system are good examples of phylogenetic relationshipचं good example लक्षात ठेवा. कार्ल लुईसने सांगितले थ्री डोमेन्स ऑफ लाईफ, दॅट इज आर्ची, बॅक्टेरिया आणि युकॅरिया. आणि व्हिटाकर यांनी सांगितली फाईव्ह किंगडम सिस्टीम. आहे का लक्षात? फाईव्ह किंगडम सिस्टीम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी अँड एनिमलिया. These three domains of life and five kingdom system both are related with each other by this system. Which system? Phylogeny. And then third one is DNA barcoding. तर DNA बद्दल माहिती आहे तुम्हाला? डीऑक्झीरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड आणि दुसरं कोणतं आहे? आरएनए. रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड हे दोन न्यूक्लिक ऍसिड्स आहेत, आणि हे आल्यापासून खऱ्या अर्थाने रिप्लिकेशन, मल्टिप्लिकेशन, डुप्लिकेशन अँड जनरेशन टू जनरेशन मल्टिप्लिकेशन आपल्या जगामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये तयार झाले, आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. And that's why DNA barcoding is a new method for identification of any species based on its DNA sequence from tiny tissue sample of the organism and study various types. पण नेमकं प्रत्येक ऑर्गॅनिझम कशा पद्धतीने ओळखला जातो, ऑर्गॅनिझमची निर्मिती होताना त्याचा सिक्वेन्स कसा असतो, यासाठी व्यवस्थित टिनी टिश्यू सॅम्पल घेऊन त्याचा सिक्वेन्सने अभ्यास करणं, याला म्हणायचं डीएनए बारकोडिंग.
DNA barcoding helps to study newly identified species as well as understanding ecological and evolutionary relationship between living beings. लिव्हिंग बिईंग मध्ये इकॉलॉजिकल रिलेशनशिप कशी आहे, लिव्हिंग बिईंग मध्ये इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप कशी आहे, ह्या स्पेशीज कशा निर्माण झाल्या, ह्या स्पेशीज मध्ये एकमेकांशी कसं रिलेशनशिप होतं याचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा डीएनए बार कोडिंगचा प्रचंड प्रमाणामध्ये वापर केला जातो. द प्रोसेस ऑफ डीएनए बार कोडिंग इन्क्लूड्स टू बेसिक स्टेप्स. त्या डीएनए बार कोडिंग मध्ये दोन महत्वाच्या स्टेप्स आहेत. पहिली स्टेप कलेक्टिंग डीएनए बारकोड डाटा ऑफ नोन स्पेसीज, माहित असलेल्या स्पेसीजचा डाटा व्यवस्थित कलेक्ट करून घ्यायचा. आणि दुसरी गोष्ट मॅचिंग द बारकोड सिक्वेन्स ऑफ अननोन सॅम्पल अगेन्स्ट बारकोड लायब्ररी फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए बारकोडिंग हॅज मेनी ऍप्लिकेशन्स. आणि मग त्या दोन जे माहित नाही स्पेसीजचं सॅम्पल आपल्याला त्या दोघांची डीएनए बारकोडिंग मॅच करून पाहायची. जर डीएनए बारकोडिंग मॅच झाली तर ते सॅम्पल बरोबर आहे, नाही मॅच झाले तर डिफरंट आहे. आणि मग त्यानुसार आपण नवीन नवीन व्हरायटी त्या ठिकाणी निर्माण करू शकतो. यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर डीएनए बार कोडिंगचं ऍप्लिकेशन हे फार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अ फ्यू टू मेन्शन प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. आता याचा वापर कशासाठी केला जातो की काही काही जगातल्या स्पेसीज ह्या आपल्या नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. मग ज्या स्पेसीज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांना आपण एंडेंजर्ड स्पेसीज म्हणतो, धोक्यात येणाऱ्या स्पेसीज. पण त्या संपले तर आपल्याला पुन्हा मिळणार नाही आणि सगळं डिस्टर्ब होऊन जाईल. म्हणून तशा स्पेसीजचं डीएनए मॅच करून त्यापासून आपण नवीन व्हरायटी निर्माण करू शकतो. हा त्याचा उपयोग. प्रिझर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. ही नैसर्गिक साधन संपत्ती जी आहे तिचं जतन करून ठेवण्यासाठी आपल्याला डीएनए बार कोडिंगचा उपयोग होतो. अँड पेस्ट कंट्रोल इन ऍग्रिकल्चर. शेतीमध्ये पेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपद्रवी कीटक असतात. पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड, फंजिसाइड हे सगळे निर्माण करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला तशा पद्धतीचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम निर्माण करण्यासाठी सुद्धा डीएनए बारकोडिंगचा वापर केला जातो. आयडेंटिफाय द डिसीज व्हेक्टर. कोणत्या प्रकारचे व्हेक्टर वाहक वेगवेगळे रोग कसे निर्माण करतात, ज्वारीमध्ये रोग कसा निर्माण होतो, व्हीटमध्ये रोग कसा निर्माण होतो, निर्माण करणारे कोणते कीटक आहेत, कोणती फंगस आहे, कोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ते डिसीज कॉझिंग एजंट कोणते आहेत त्याचाही अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला डीएनए बारकोडिंगचा उपयोग होतो. ऑथेंटिकेशन ऑफ नॅचरल हेल्थ प्रोडक्ट्स अँड आयडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. आपल्या आरोग्यासाठी योग्य प्रोडक्ट्स कोणते आहेत आणि अशा औषधी वनस्पती कोणत्या आहेत, त्याच्यामध्ये कोणते मेडिसिन आहे ज्याचा आपल्या हेल्थसाठी वापर केला जाईल, यासाठी सुद्धा डीएनए बार कोडिंगचा वापर केला जातो. डीएनए बार कोडिंग इज युज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज, preservation of natural resources, pest control in agriculture, identify disease vector, authentication of natural health products, and identification of medicinal plants. These are the various uses of this DNA bar coding. हे तीन गोष्टी आजच्या पिरियडमध्ये झाल्या. क्लॅडोग्राम, फायलोजिनी आणि डीएनए बार कोडिंग. व्यवस्थित लिहून घ्या, व्यवस्थित पाठ करा, व्यवस्थित अभ्यास करा. यावर येणारे एमसीक्यूज आपल्याला काही बोर्डाला येणार नाही. यावर येणारे एमसीक्यू सीईटी मध्ये येतात. त्या एमसीक्यूचा आपल्याला सोडवता आले पाहिजे. ओके, सी यू टुमॉरो.